الشيخ أبو بكر بن سالم وأخيه عقل بن سالم عمر بن عبد الرحمن على الطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى ركب الإرشاد وغاية البلاد والعباد الحبيب الإمام عبد الله بن علوي بن محمد الحداد والسلم بن محمد بن سلم حبيب شهيد بن الرحمن بن الفقيه ثم إلى الحبيب عبد الله بن دار بن دار أبو بكر بن عبد الله طاسم صالح بن عبد الله طاسم علي بن سلم طاسم محمد بن سلم طاسم وسلم أبورهم ثم إلى علي محمد بن حسن محمد بن محمد بن شيخ ثم إلى كتب الرباني وغاد الصمداني سيدنا الشيخ عبد القادر جيلاني وأصولهم وأفرهم وأولياء في السمل وفي البقيع في المعلى في الشبيكة في أولياء هذه البلدة أولياء 9 ثم الحبيب أبو بكر بن محمد سقيا محمد بن أحمد بن حضر محمد بن محمد الشيخ بن محمد علوي بن آل حبيش علي بن عبد الرحمن بن جميل عمر بن هدر عطاس عبد الله بن سلم عطاس أحمد بن عبد الله بن مسلم بن عبد الله بن جعفر بن شيخ سقاف عبد القادر سقاف علي بن سقاف مسلم محمد بن درب عبد بن عبد القادر بن عبد الله بن عبد القادر بن الفقيه ثم أبو صالح بن محسن حامد حسين بن حاجر أحمد علي بن عبد الله الحامد الحبيب هادي بن عبد الله الدار جميع خلنا بن حسن بن عبد القادر سقاف محمد بن عباس بن مسلم وسلم أبورهم ثم سالم حسن بن شهاد بن سلجد محمد بن سلم الخلية وسلم صد علي بن هاشم وسلم أبورهم صد الله بن عبد الله بن الولد عبد الرحمن بن أحمد وعبد الوليد وسلم وسلم أبورهم ثم إلى ركي هارون ثم كي صالح ثم كي مختار ثم كي هشام وسلم أبورهم والدينا وأرضكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأجدادنا وأجدادكم وجدادنا وجدادكم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعلي درجات الجنة أن الله يدع علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاه وسلم دائما أبدا. من تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي مولاي صلي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاه هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول
للحادث العامم مولاي صل وسلم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم مولاي صل وسلم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم لم دائما أبدا والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم دائما أبدا بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قاسم من أعظم القاسم مولاه وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي خاتم مولاه وسلم دائما أبدا أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله وبشيره ونذيره صادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Hadirin wal hadirat, para jamaah, pecinta ilmu, pecinta masjid, pengunjung taman-taman surga rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur selalu dan terus kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bosan kita ucapkan kalimat Alhamdulillah hingga malam hari ini, malam Ahad kali ini, selalu kita berada di dalam kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Islam, nikmat iman, sehat walafiat, dawa umur, nikmat selalu dan terus diberikan kesempatan, kekuatan menjalankan, melaksanakan perintah-perintah Allah dan melaksanakan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, dan hadir kembali di masjid yang kita cintai ini untuk menimba ilmu, belajar, mengambil peninggalan-peninggalan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan amal-amal ibadah yang kita laksanakan kesemuanya insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan dosa-dosa kita insyaallah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita insyaallah akan digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barakah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid At-Tahiriyah Tukang Kayu rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini menjelaskan tentang bagian dari anjuran perintah agama, khususnya antar sesama umat Islam, antar sesama umat baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kita diperintah oleh Allah satu dengan yang lainnya adalah saudara, dulur, taretan. Sesuai dengan firman-Nya Allah, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaikum. Orang-orang yang beriman, alhamdulillah Allah anugerahkan kepada kita iman, nikmat yang luar biasa. Satu dengan yang lainnya itu ikhwatun, saudara. Saya sama jenengan ini semuanya dulur, saudara. Siapa saja yang menganut agama Islam, ya saudara, dulur.
Fa aslihu baina akhawaikum, oleh karena itu perbaiki hubungan antar sesama saudara-saudara kalian, jaga, dipelihara, rukun, damai sesama umat Islam, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita tanamkan pada hati masing-masing, khususnya di musim seperti sekarang ini, karena sekarang sudah memasuki musimnya politik. Satu dengan yang lainnya punya dukungan sendiri-sendiri, punya pilihan partai masing-masing. Ayo, jangan karena beda pilihan, jangan hanya karena beda gendera politik, bendera partainya, beda organisasi, akhirnya kita mau dibikin tukaran, geger, ruwet, rame. Oleh paran sih, dapat apa sih? Paling-paling kaos, paling-paling PC 50, emi sak dus. Tukarannya sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun. PC 50 ya sedina ya entek wis. Kaos saulan wis dadi lap sing kanggo wis kaos sablonan, saos murah gitu. Nah, ini yang di bawah ruwet, yang di atas sudah mendapatkan targetnya sudah, Pak. Wis girang wis. Ayo jangan mau kita ini dibentur-benturkan nggih. Nanti ketika jenengan di musim pemilihan, baik bupati, DPR, ataupun yang lagi rame sekarang pilpres ini ya, bagaimana? Sudah tidak usah ruwetis, capek, entek-entek tenaga, ngabis-ngabisi pikiran sudah. Gimana Beb yang rukun? Karena kita ini sudah diikat sama Allah. Apa yang mengikat? Agama. Yang mengikat kita ini agama, walaupun beda suku. Ini yang hadir sekarang ini, ada suku Arab, ada suku Jawa, suku Madura, Osing, paran maning ya, macam-macam lah. Bagaimana? Ya ayo, sadarilah kita nih umat Islam sudah diikat oleh Allah dengan ikatan yang tidak main-main. Ikatan agama, ikatan yang mulia. Innamal mu'minuna ikhwah, Al-Quran ya. Bahkan pernyataan kita disebut saudara itu dicantumkan di Al-Quran. Bukan hanya di piagam yang dipasang di Bigora, bukan hanya pernyataan yang ada keluar dari lurah, camat, atau bahkan gubernur, presiden sekalipun, enggak, tapi langsung dari Allah Subhanahu Ta'ala. Loh, kalau sudah diikat sama Allah sebagai saudara, ya jangan dibongkar ikatannya. Hanya karena apa? Hanya karena urusan politik, hanya karena urusan beda golongan, hanya karena beda pilihan. Eman sudah didekatkan sama Allah, diikat sama Allah, marah dicerai beraikan. Jangan eman. Bahkan dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad SAW, apa pesan Kanjeng Nabi? Al muslim lil muslim kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Satu Islam dengan Islam yang lain, saya, jenengan, semuanya ini, kata baginda Nabi itu ibarat kal bunyan, bangunan yang kokoh, bangunan yang megah. Satu bahan dengan bahan yang lain itu memperkuat. Tidak mungkin bangunan itu akan menjadi menjulang tinggi gagah kalau hanya pakai satu bahan tok. Tidak mungkin bisa. Gimana ceritanya? Beb, saya bulan depan mau bangun rumah, Beb. Cuma pakai satu bahan tok, Ustaz. Apa? Pakai bata tok. Mulai dari pondasi sampai ke gentengnya ndak pakai genteng, boto kabeh, dadi paran.
Kan diguyu-guyu sama orang, Pak. Oh, iki sing pati waras iki. Oh, maparan, boto-boto tok ditoto. Ya ambruk. Atau jenengan mungkin SBB, saya mau pakai pasir tok sudah, ndak mau yang lain. Boto sing kanggo, semen sing kanggo, wesi, watu koral sing kanggo wis paran. Ya pasir tok wis mulai ngisor sampai mendhuwur pasir tumpuk-tumpuk dadi paran. Ndak bisa, mustahil. Atau mau pakai semen-semen tok cor-coran kabeh, ya boros sampean. Atau besi-besi tok wis rumah besi, ndak bisa, Pak. Ya sudah pasti banyak bahannya, ada pasir, ada bata, semen, koral, besi, bendrat, paku, bigisting, macam-macam, tukang, mandor, arsitek, dan seterusnya sudah, pecis, jelas deh itu sudah. Ya kalau semua ini ada, jadi rumah bagus, mapan, kerasan sampai tempati. Itu gambaran dari umat Islam. Ketika satu kelompok dengan kelompok lain, satu suku dengan suku lain, beda warna kulit, beda golongan, beda organisasi, tapi ketika memahami semuanya adalah saudara seagama, jadi bangunan yang megah persaudaraan tersebut kuat, tak gampang digoyang umat Islam ini. Cuma kan karena ya itulah, karena fanatik suku, karena fanatik pilihan, fanatik pilihan politik dan lain sebagainya, akhirnya umat Islam ini mau gampang dihasut, gampang diprovokasi, akhirnya tokaran ruwet. Jangan, bentar lagi Bu, Pak, zamane pilihan pilpres dan pil-pil yang lain ini, jangan mau kalau kita dihasut, apalagi mau dibenturkan podo-podo umat Kanjeng Nabi, ojo gelem, tak mau. Kenapa? Saudara, Bib, saudara. Oh, lain suku, enggak apa-apa, dia kan agamanya Islam, saudara. Oh, warna kulitnya beda, kono putih, kene cemeng, dulur. Oh, bahasanya lain, kono Madura, kene Osing, dulur, podo-podo Islamnya. Beres, enak sudah. Enggak ruwet. Sing gelem Ustaz, saya enggak mau kalau bukan kelompok saya, enggak mau saya. Saya enggak mau kalau bukan organisasi saya, enggak mau. Kalau bukan sama pilihannya, enggak mau. Wah, ini penyakit ini. Yang membuat perpecahan akhirnya ya. Ayo ya, kita saling menghargai, saling menghormati, karena memang kita diikat oleh Allah dengan ikatan agama Islam, yaitu innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Nah, Kanjeng Nabi itu, Bu, Pak, ketika masuk kota Madinah, pertama yang dilakukan Nabi apa? Mempersaudarakan satu kelompok yang pendatang. Siapa pendatang? Muhajirin. Masyarakat asli sana orang Ansor. Ya namanya muhajirin, hijrah. Banyak di antara mereka itu hijrah ke Madinah, ya sudah tidak bawa apa-apa, cuma baju tok yang nempel di badan mereka kok. Kan gitu ya. Banyak sahabat-sahabat tuh nekat wis. Lek arek Surabaya ku bondo nekat sudah embo wis. Pokoke milu Kanjeng Nabi. Melarat mereka. Orang Ansor, masyarakat setempat ya, namanya orang tinggal di sana mulai lahir, mulai mbah-mbah wis punya tanah, punya rumah, punya kerjaan, macam-macam sudah. Nabi berinisiatif menjadi juru damai, juru negosiasi, negosiator yang luar biasa, mediator yang hebat beliau. Bagaimana? Orang muhajirin dipasangkan sama orang Ansor, kon ambek kon sak duluran wis resmi. Kamu sini Ansor, muhajirin sini, dipasangkan wis mulai sekarang kamu saudara, seterusnya sudah. Jadi dipasang-pasangkan gitu, Pak. Dan itu kepeduliannya luar biasa, kaum Ansor tidak main-main. Kebutuhannya mereka apa? Dijamin semuanya. Mulai sandang, pangan dan papan. Bahkan kalau jenengan masih ingat,
Tidak salah saya pernah jelaskan, ada sahabat Ansor itu yang istrinya 2 Pak, bojone iku loro. Ketika dipersaudarakan sama orang Muhajirin, sekaken iki dhewekan bujang jomblo mumet. Bagaimana katanya konconya yang Ansor, ketika wis bojone isun ana loro, delengen yang cocok yang mana sudah. Kalau cocok 1 saya ceraikan, monggo, habis masa iddahnya rabiin wis kawinan. Sampai dum-dum mau sampai tok Pak, sampai dum-dum masalah istri. Ya cuma kan dengan cara yang halal begitu. Jadi kepedulian Nabi memang sering seperti itu, mempersaudarakan. Sampai-sampai Sayyidina Ali itu sempat iri. Kelihatan Kanjeng Nabi satu sama satu Ansor Muhajirin disaudarakan, ini disaudarakan, itu disaudarakan. Sayyidina Ali iri, ngomong sama Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, kalau bahasa akrabnya, bahasa kampungannya kari nakalan yo. Lo kenapa? Itu disaudarakan sama ini disaudarakan sama ini. Saya ini pasangannya siapa terus? Saya kepengen juga Nabi dipersaudarakan sama siapa tuh kepengen. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Kalau kamu Sayyidina Ali, anta akhi fid dunya wal akhirah. Kalau kamu dulurisun, kamu saudara saya di dunia sampai terus di akhirat. Jadi Nabi itu datang ke Madinah membuat perdamaian yang luar biasa, mempersaudarakan, mengakurkan. Ini yang penting kita laksanakan zaman sekarang ini ya. Bukannya malah bikin tokaran, bukannya malah bikin geger, ruwet, jangan. Ayo saling damai, menghormati, memuliakan, semata-mata kita mengikuti jejak langkah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan semakin damai semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Makanya kita ini dilarang, sama agama dilarang. Apa diantaranya? Riwayat Abu Hurairah, Kanjeng Nabi bersabda, wala tahasadu, jangan saling hasud. Hasud ini penyakit, ya Allah, mudah-mudahan selamat semuanya ya Pak. Mudah-mudahan hati kita tidak ada penyakit hasud, dan mudah-mudahan selamat dari kejelekannya orang yang hasud. Bahaya Pak, bahaya. Kanjeng Nabi saja itu diperintahkan untuk minta perlindungan, wa min syarri hasidin idza hasad. Ucapkan doa apa? Meminta perlindungan diantaranya dari syarri hasidin, elee wong kang hasud. Bahaya orang hasud ini, bahaya. Maka sesama sak saudaraan ini, sak koncoan, podo-podo Islamnya sama umat Kanjeng Nabi Muhammad, jangan hasud. Dijaga hatinya itu, dijaga. Nah ini coba kita lihat keterangan-keterangan ulama tentang hasud ini. Dikatakan fa innal hasada haramun minal kabair. Hasud itu tergolong dosa besar, bukan dosa sedang apalagi kecil, ndak, tergolong dosa besar. Artinya gimana? Kalau kepengen diampuni sama Allah harus taubatan nasuha. Nggak main-main. Ada dosa-dosa kecil mungkin bisa dihapus hanya dengan kita wudhu, bisa istighfar biasa diampuni dosa kita, bisa. Tapi kalau hasud nggak bisa, dosanya hilang dengan wudhu toh nggak cukup, istighfar biasa nggak cukup. Gimana? Taubatan nasuha. Nah definisi penjelasan tentang hasud itu sendiri apa? Nih supaya kita paham ya. Dikatakan hasud itu definisinya tamanni zawali ni'matil ghair sawaun tamanna intiqaluha ilaih amla. Hasud itu pengertiannya ketika seseorang berangan-angan, memiliki keinginan kuat, nikmat yang didapatkan saudaranya itu hilang. Ya, kenikmatan yang diperoleh oleh saudaranya, gimana caranya? Hilang, dia tidak dapat nikmat.
katon tonggone tuku sepeda motor anyar, langsung mumet ndas iki Pak, vertigo kumat. Wah, oleh pecis teko ndi kok sing katon megawene moro-moro tuku sepeda motor anyar plat putih PCX 160. Mari ketiku salah alamat dikirim ke rumahnya saya ya Beb, wah, tambah pegel gitu Pak ya, tidak terima. Terus dia punya angan-angan, saya kepingin Beb, gimana caranya sepeda motornya dicolong orang, tabrakan, ajur, kobungan manis. Ini orang hasud, penyakit elek nih Pak. Jadi dia berangan-angan kepingin nikmat yang didapatkan oleh saudaranya hilang. Baik dia nanti dapat juga ataupun enggak ngurus, yang penting gimana caranya nikmatnya dia hilang. Kelihatan tukunya fulan rame garus, enggak terima Pak. Ya kelendi caranya sepi, tutup, bangkrut, pailit, entek, digawa uang PCC, kepingin begitu dia. Dengan berbagai cara sudah Pak, baik cara dunia nyata ataupun dunia goib. Itu bawaannya hasud itu. Gimana caranya tutup, bangkrut, entek wis. Orang kalau sudah punya hasud Pak, elek, semuanya dipandang elek, tidak kelihatan bagusnya sudah. Walaupun ahli pengajian sudah, walaupun istiqomah ke masjid, tapi kalau orang memandangnya pakai kacamata hasud, elek semuanya sudah. Allah paran sih, gaya hidup pengajian itu, oleh paran itu, oleh biensur bianan ngalor ngidul, gaya tok itu. Ya bawaannya hasud, tidak ada bagusnya orang sudah, elek semuanya sudah. Jadi dia berangan-angan kepingin nikmat yang dimiliki saudaranya hilang, tidak ada, sirna, lenyap dengan berbagai macam cara sudah. Ya Allah, mudah-mudahan selamat ya. Jangan sampai punya hati begini nih ya Allah. Mudah-mudahan dibersihkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Orang begini hidupnya tidak nikmat Pak ya, Bu. Tidak nikmat Bu. Waduh, katon tonggo tuku kulkas anyar, bingung wis, greges. Pokoknya macam-macam sudah Pak ya. Dan begini nih banyak loh ya di masyarakat kita ini ada, bukan tidak ada. Terjadi. Loh Ustadz Habib, gimana kalau andai kata begini? Ada saudara kita beli mobil, beli tanah kapling, beli rumah, beli sepeda motor, hati kok merasa kepingin juga, kepingin punya juga, kepingin punya mobil juga, kepingin punya sepeda motor. Apa itu masuk kategori hasud? Enggak. Kalau begitu bukan masuk kategori hasud. Tonggonya beli mobil anyar Innova, sepeda motor anyar, sampai ngomong di hati, ya Allah karek kepingin punya mobil ya, ya Allah karek kepingin punya sepeda motor. Apakah hasud? Enggak, bukan hasud. Itu normal, manusiawi begitu Pak. Wajar kelihatan siapa punya sesuatu yang anyar, yang mahal, terus kita kepingin, itu manusiawi, wajar. Andai kata ada yang nyaut begini, enggak Beb, saya enggak kepingin. Kelihatan tonggo beli motor anyar, saya enggak kepingin. Aclak, hapus. Itu untuk nyelimur no hatinya saja, menghibur. Aslinya gimana? Kepingin. Nah kalau begitu saja nggih, artinya juga ikut ingin, itu tidak masuk kategori hasud enggak. Tapi kalau sudah punya pikiran gimana caranya hartanya habis, mobilnya kobongan, dibawa orang, entek dan seterusnya, oh ini sudah penyakitnya sudah. Mudah-mudahan selamat semuanya insyaallah. Amin. Diceritakan zaman dulu pernah ada iblis sama Fir'aun tuh pernah cangkruan bareng Pak. Jadi gesah-gesah antara iblis dan Fir'aun. Ini banyak bocoran-bocoran nih dari informasi A1 langsung ini ya, dari iblis ini. Dikatakan iblis itu pernah datang ke tempatnya Fir'aun. Jadi lawangnya Fir'aun digedor sama iblis. Kemudian tanya sama Fir'aun, tanya di dalam, man hada, siapa aku? Totok pintuku siapa? Katanya iblis nyaut, isun iblis. Nyaut iblis, saya.
Katanya iblis ngomong begini, walau kunta ilahan majahiltani, jari ini Tuhan. Kalau betul Tuhan kan pasti tahu siapa yang mengetuk pintu di balik pintunya. Katanya ngakunya sebagai itu Tuhan, tapi kok masih tanya siapa yang mengetuk pintu. Ini abal-abal ini Pak ya. Katanya ngaku Tuhan tapi tidak tahu apa-apa. Apa kata Fir'aun? Wis melebu wis, kaken cangkem biro ya. Udkhul ya mal'un, masuk yang dilaknat, melebu. Masuk sudah. Duduk bareng ya, ramah tamah kalau bahasa kita itu ya. Cangkruan. Qala lahu Fir'aun tanya informasi, mungkin ada bocoran begitu. Ata'rifu ala dhuhril ardi ahadan syarran minka wa minni? Iblis, menurut sampean apakah ada di muka bumi ini yang lebih elek, lebih buruk ketimbang saya sama kamu ini? Kowe podo-podo elek gitu ya. Fir'aun ngaku Tuhan, iblis ya sudah iblis dilaknat sama Allah. Apakah ada yang lebih jelek ketimbang kita berdua ini? Ada apa enggak? Sampean tahu enggak? Bala, iya tahu saya, ada yang lebih jelek daripada kita berdua ini. Oh no. Tanya Fir'aun, siapa? Katanya iblis, al-hasid, orang yang hasud. Orang yang hasud, jarine iblis lebih elek, lebih buruk ketimbang Fir'aun dan iblis. Ya, terus kelendi Pak, gak tahu sudah dia. Apa katanya iblis? Saya berani ngomong begini karena sudah terbukti. Iblis menceritakan, innali sodiqon, saya ini punya teman manusia, nurutnya setengah mati sama saya ini. Dikongkon maksiat paran biaya ini, waduh nurut. Kalau bahasa orang politik tuh loyal ya, loyal sama atasan. Pokoknya iblis ngongkon ngombe, madon, judi online, slot, pokoknya sing karu-karuan wis. Nurutnya luar biasa sama iblis. Sampai suatu saat iblis merasa punya hutang, kepingin mewujudkan permintaan orang ini yang sudah nurut, masya Allah luar biasa sama iblis. Ngomong, kamu kan nurut sama saya, loyal sama saya sudah. Saya sekarang punya utang sama kamu, jaluk paran, ngomong wis. Saya akan wujudkan permintaan kamu. Minta apa saja, silakan. Katanya iblis. Sebagai balik jasa lah begitu ya, bayar begitu. Apa katanya orang ini? Iya ada, permintaan saya satu. Ya iblis, inna li jarih baqarah fa'amidha. Iblis, tonggonya saya punya sapi 1 ekor. Saya minta patenono sapinya. Sapi ini ku patenono. Itu tak wis, ndak minta kaya, ndak minta punya mobil, ndak. Tonggone sun duwe sapi. Gimana caranya sapinya tonggo saya itu cuma 1 tok, mati sudah. Katanya iblis, la quwati ala dzalik, ya sepurane. Kalau urusan mematikan makhluk yang hidup, saya tidak punya kemampuan. Mohon maaf, tidak bisa saya. Gini aja wis, sampean saya kasih 10 ekor sapi sudah. Tonggo kan punya 1 tok, sampean saya carikan sapi bukan 1, 10 buat sampean sudah. Gimana? Mau ndak? Apa katanya orang ini? Lah, ndak, saya ndak mau, saya ndak nyari sapi, ndak. Saya kepingin sapinya tonggo tuh mati karena saya ndak seneng kenikmatan didapatkan sama saudara saya. Kelendi cara nih bangkrut mati, yang duwe pecis entek wis. Itu permintaan saya. Apa katanya iblis? Mulai saat itu saya ngerti ternyata orang yang hasud lebih jelek, lebih buruk ketimbang saya. Jadi dia bukan kepingin punya juga, enggak, kepingin nikmatnya orang lain itu hilang. Kan ngelamak berarti, kurang ajar kan, elek sudah. Lebih jelek ketimbang Fir'aun dan iblis. Makanya kalau di kampung kita ada orang model begini, ya berarti itu ya anak buahnya iblis dan Fir'aun, bahkan lebih jelek ini ya. Ya Allah, menakutkan, yang menakutkan. Mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan orang-orang yang hasud. Ya Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan
bahayanya hasud ini itu mengena bahkan kepada siapapun, tidak pandang bulu. Bahkan ulama itu tidak luput dari keburukannya orang yang hasud. Levelnya ulama. Makanya kalau jenengan Ustaz Habib kelendi sun ke Pak Ustaz, aduh saya ini sukses sedikit, ada orang yang hasud. Nanti tidak jelas katanya megawe paran, nanti dikirim-kirim di rumah saya, nanti toko katanya orang-orang kok tutup terus padahal saya buka. Wah, kok itu banyak yang hasud sama saya. Gimana Ustaz? Biasa bro, santai saja. Kenapa? Jangankan kita orang awam biasa, levelnya ulama itu pun kena eleknya orang yang hasud. Makanya jangan pernah putus. Ulama itu didik kita untuk terus membaca al-mu'awwidzatain, 2 surat yang didahului dengan kalimat ta'awudz. Apa? Qul a'udzu birabbil falak sama qul a'udzu birabbin nas. Supaya apa ini? Selamat dari keburukan orang-orang yang jahat ini. Jangan mandek Bu, Pak. Jadikan wiritan tiap hari, mungkin habis sholat atau mungkin masuk dalam rangkainya Rotibul Haddad atau Wirdul Latif, kan ada juga di sana. Baca sudah. Siapa yang pernah kena Ustadz ulama ini? Dan yang kena bukan ecek-ecek nih Pak ya. Imam Abu Hanifah, seorang pemimpin madhab di zamannya. Abu Hanifah itu lebih senior ketimbang Imam Syafi'i. Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, baru Imam Ahmad bin Hambal. Imam Abu Hanifah ini santrinya, muridnya Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir, Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin bin Husain, Husain bin Ali bin Abi Thalib, dan putra dari Siti Fatimah. Jadi sanadnya nyambung kepada Ahlul Bait. Imam Abu Hanifah ini kena juga, sampai diceritakan di zaman beliau itu ada orang hasud ya, saking niatnya untuk memfitnah beliau sampai manggil perempuan, mohon maaf, perempuan kotor, PSK, panggil Mbak Rinio tak Mbak, apa tak kasih bayaran, kamu kasih bayaran duit. Nah, terus gimana? Nanti tengah malam mendekati subuh, Abu Hanifah itu biasanya berangkat dari rumahnya ke masjid. Gudon gimana caranya fitnah dia kalau dia pernah main sama sampean. Wes ojo kuwatir, duitnya beres cair, nanti dapat bonus, jangan khawatir. Oh ya wes bayar. Sudah. Ketika mendekati subuh kurang setengah jam begitu, diperhatikan betul Abu Hanifah keluar dari rumahnya. Keluar dari rumahnya sebelum masjid, perempuan ini keluar dari rumahnya Pak, ngedang Abu Hanifah, didang. Apa modusnya Pak? Ngomong begini, Abu Hanifah, suami saya di rumah sekarang sedang sakaratil maut, mendekati kematian. Loh, terus gimana? Saya minta jenengan jadi saksinya untuk menerima wasiat. Karena orang itu kalau mendekati mau mati, sakit-sakitan, sunnah diperintahkan untuk wasiat. Dan itu biasanya ada saksinya. Nah, orang perempuan ini ngomong begini, minta tolong jenengan jadi saksinya. Jenengan kan ulama, biar lebih mantap sebagai saksi begitu. Dipaksa, ya wis ayo enggak apa-apa. Masuk ke rumahnya perempuan ini, lawang tutup, kunci terus Pak. Ya begitu dikunci langsung teriak-teriak, tolong saya dinodai, saya rame sak kampung, geger. Ya masyarakat langsung keluar dari rumah-rumahnya Pak, rame ribut sudah. Ketika rame ribut ternyata dibuka pintu Imam Abu Hanifah sama perempuan, tambah rame sudah. Bagaimana? Apa yang terjadi? Akhirnya petugas dari kerajaan, kalau sekarang mungkin aparat polisi lah begitu, menangkap beliau dan juga perempuan ini yang diduga korban. Bawa sudah, dibawa ke tempat diamankan ya, di penjara lah kalau bahasa kita begitu. Ketika dibawa ke penjara kan itu mau subuh kan, Abu Hanifah ndak ruwet,
Ya ketika masuk penjara beliau sibuk dengan sholat, tidak ruwet, tidak apa. Ya, kalau kita mungkin sudah tahu gimana sumpahnya dia, gimana malunya, gimana hancurnya harga diri kita. Sebagai ulama besar dipermalukan, dijebak seperti itu, Pak. Siapa yang lakukan? Orang yang hasud. Tidak pandang bulu, sudah ulama sekelas beliau kena. Ketika sudah masuk di penjara, perempuan juga itu juga ditahan juga. Dia merasa salah, merasa getun begitu ya. Ya Allah, mohon maaf Abu Hanifah, saya ini sebetulnya tidak ada niat menfitnah sampean. Saya melakukan begini ini ya karena saya dibayar. Siapa? Itu ada orang yang tidak suka sama sampean, hasud sama sampean. Saya dikasih duit suruh menfitnah sampean. Sabar beliau. Beliau bilang begini, gini aja wis. Nanti kalau ada petugas, kan sampean kan diduga korban kan, saya diduga pelaku. Sampean ngomong sama petugas penjara sipir, pamit sebentar pulang ke rumah, ada urusan. Ngomong begitu sudah. Kalau sampean bisa keluar, tolong datangi istri saya. Ngomong kejadian aslinya bagaimana, ceritakan biar tidak bingung istri saya. Dipikir saya ngelakukan sengguan, nanti kasih tahu. Terus kalau sudah dikasih tahu, nanti baliknya suruh istri saya yang kemari, jangan sampean. Suruh pakai pakaian sampean, nyamar, suruh masuk ke penjara bareng sama saya. Oh nggih. Pamit sama petugas sipir, mau pulang sebentar, dikasih izin karena dia kan korban. Dikasih izin. Keluar dari penjara langsung ke rumahnya istrinya Bu Hanifah, ngasih tahu, mohon maaf Bu Nyai, mohon maaf, itu ndak betul semuanya, itu fitnah semuanya, saya dibayar, semuanya dijelaskan sudah. Beres, klarifikasi selesai, sampean diminta sama Abu Hanifah masuk ke penjara. Nih pakai baju saya, nyamar begitu. Oh nggih, masuk sudah. Ketika masuk sana, hakim memanggil beliau. Mana Abu Hanifah sama perempuannya, suruh keluar. Dipanggil di sidang. Gimana sampean ini ulama, panutan sampean ini, dan seterusnya sudah. Masa berdua-duaan sama perempuan yang bukan muhrimnya, gimana sampean ini? Apa kata beliau? Pak Hakim, Raja mohon maaf, sebelumnya saya minta tolong panggilkan mertuanya saya. Mertua? Iya, panggil mertuanya. Datang mertuanya. Sudah, Pak Hakim, Pak Raja, mohon maaf ya, saya buka ya, penutup wajah yang perempuannya saya buka. Enggak, silakan dibuka. Dibuka, ternyata siapa? Istrinya sendiri. Tanya, mertua, ini siapa ini? Oh, itu putri saya. Ini putri saya. Jadi terbukti dengan strategi yang beliau buat seperti itu, akhirnya beliau selamat dari keburukannya, kejelekannya orang yang hasud. Itulah pelajaran untuk kita. Kita di dunia ini ya pastilah selalu ada orang yang hasud, itu pasti ada. Ya, terus gimana Beb? Sudah kita minta perlindungan kepada Allah agar supaya selamat, dilindungi, dijaga oleh Allah dari keburukan orang yang hasud. Abu Hanifah ya sudah, beliau memaafkan, beliau tidak ruwet Pak. Nah kalau kita mungkin begitu, tokaran wis langsung junaret parani, langsung paten-patenan sudah Pak. Sekarang mungkin panjang, lapor ini, lapor itu dan seterusnya. Abu Hanifah tidak mau ruwet sudah. Lebih fokus dengan ilmunya, fokus dengan ibadahnya, tidak mikiri dari ocehan-ocehan omongan dari orang yang hasud. Mudah-mudahan selamat semuanya nggih. Allah selamatkan kita, Allah lindungi kita, Allah jaga kita dari keburukan orang yang hasud, dan Allah bersihkan hati kita dari penyakit hasud. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-gudri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna fikum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa ahilla adqiya ulama nuhdha bil khair wa nukfa kulla syar. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak fala taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak
wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada minni wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.